नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौजायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोनि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति चित् स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। समयसार भगवान कुंकुंदाचार्य रचित समयसार तथा भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित आत्मख्याति टीका कलश सहित एनो स्वाध्याय चाले छे। मोक्ष अधिकार में कलश 187 सुधी आपणे स्वाध्याय कर्यो छे। कलश 187 पछी हवे जे वात आवे छे ए आज आपणे लेवानी छे। कलश 187 पछी हवे अहींया कहे छे के हवे व्यवहारने अवलंबी एटले व्यवहार नयने अवलंबनार। व्यवहार नय अवलंबी एटले के जे व्यवहार नयने अवलंबे छे ते एवा व्यवहार नय अवलंबनार तर्क करे छे अने प्रश्न करे छे। साथे शुं तर्क करे छे के एवो शुद्ध आत्मानी उपासनानो प्रयास, एवी मेहनत, एवो प्रयत्न करवानुं शुं काम छे। अगाऊ जे गाथा 304 305 में बात आई अने एवा ज अर्थनुं कळशरूप काव्य 187 कह्युं। तो एमां जे रीते शुद्ध आत्मानो सेवनार ए ज आराधक छे, जे पोताना स्वरूपनी सिद्धि करे छे ए ज राध छे अने एम नथी करतो ए अपराध छे। आ बधी वात करी एटले एवी आत्मानी उपासनानो प्रयास, एवी उपासनानी मेहनत, एवा पोताना शुद्ध स्वरूपनी सिद्धि, पोताना शुद्ध स्वरूपनी प्राप्ति, एवी अनुभूति आ करवानी शुं जरूर छे एम अहींया प्रश्न कर्यो। कोणे प्रश्न कर्यो छे? जे व्यवहार नयने अवलंबनार छे ए एवो प्रश्न करे छे के एवा शुद्ध आत्मानी उपासनानो प्रयास करवानुं शुं काम छे, एनी शुं जरूर छे। कारण के प्रतिक्रमण आदिथी ज आत्मा निरपराध थाय छे। प्रतिक्रमण करीए एटले दोषोनुं निवारण थई जाय छे। एटले एवा 8 प्रकारना भाव अहींया वर्णवी अने एम ए कहेवा मांगे छे के आ बधुं करीए एटले पछी धर्म थई जाय छे। तो पछी आवा शुद्ध आत्मानी उपासनानी जरूर शुं छे? एवा शुद्ध आत्मानी प्राप्तिनी जरूर शुं छे? एवा निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान अने सम्यक चारित्र नो पुरुषार्थ करवानुं शुं काम छे? कारण के अमे तो रोज सवार सांज प्रतिक्रमण करीए छीए एटले दोषनुं निवारण तो थई जाय छे, एटले आत्मानो अपराध टळी जाय छे। शुं कहे छे के एवा शुद्ध आत्मानी उपासनानो प्रयास करवानुं शुं काम छे? प्रतिक्रमण आदिथी ज आत्मा निरपराध थाय छे। एना अपराध दोष बधा दूर चाल्या जाय छे, दूर थई जाय छे, शुद्धि थई जाय छे। कोण कहे छे? आ व्यवहारने अवलंबनार छे ते एनो आ तर्क छे, ज्ञानीनो तर्क नथी। व्यवहार नयने अवलंबनार एवो तर्क करीने आ वात करे छे के एवा शुद्ध आत्मानी उपासनानो प्रयास मेहनत करवानुं शुं काम छे? एनुं कांई काम अमने तो लागतुं नथी। कारण के आ प्रतिक्रमण आदिथी ज आत्मा निरपराध थाय छे। केम के सा अपराध ने जे अपराध सहित छे
એને જે અપ્રતિક્રમણ આદિ છે તે અપરાધને દૂર કરનારા નહીં હોવાથી એ વિષકુંભ સમાન છે, અને જે પ્રતિક્રમણ છે એ અપરાધને દૂર કરનારા છે, એટલે એ તો અમૃત કુંભ છે. એટલે અમે એ જ કરીએ તો પછી આ તમે જે પ્રમાણે વાત કરો છો શુદ્ધ આત્માની સિદ્ધિની, એવી શુદ્ધ આત્માની ઉપાસનાની, એ બધીની જરૂર રહેતી જ નથી. એ શા માટે કરવી જોઈએ? એ કરવાની શું જરૂર છે? અને પછી આગળ એ જે તર્ક કરનાર છે, જે વ્યવહારના રસિયા છે, વ્યવહારને અવલંબનારા છે, વ્યવહાર નયના અવલંબી છે, એ આગળ પાછા એમ પણ કહે છે કે જો વ્યવહાર આચાર સૂત્રમાં, એટલે કે વ્યવહારને કહેનારા આચાર સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે કરી, અને એની બે ગાથાઓ અહીંયા તો કહી દીધી. શું ગાથા કહી છે? કે અપડિક્રમણ અપડિસરણમ અપડિહારો આધારણા ચેવ અણિયત્તીય અણિંદાગર આસોથી ય વિષકુંભો પડિક્રમણમ પડિસરણમ પરિહારો ધારણા નિયત્તીય નિદાગરહા સોહી અઠ્ઠવિયો અભય કુંભોદ. એનો અર્થ છે, પહેલી ગાથાનો અર્થ છે કે અપ્રતિક્રમણ, અપ્રતિસરણ, અપરિહાર, અધારણા, અનિવૃત્તિ, અનિંદા, અગર્હા અને અશુદ્ધિ એ 8 પ્રકારનો વિષકુંભ અર્થાત ઝેરનો ઘડો છે. અને એનાથી વિપરીત એવા પ્રતિક્રમણ, પ્રતિસરણ, પરિહાર, ધારણા, નિવૃત્તિ, નિંદા, ગર્હા અને શુદ્ધિ એ 8 પ્રકારનો અમૃત કુંભ છે. અને આ વાત એ વ્યવહારને કહેનારા આચાર સૂત્રમાં કઈ છે. તો પછી તમે જે રીતે કહો છો તે રીતે શુદ્ધ આત્માની સિદ્ધિ રૂપ આરાધના, એવી આત્માની ઉપાસના, શુદ્ધ આત્માની ઉપાસના કરવાની શું જરૂર છે? આવો આ તર્ક કર્યો છે, અને એવો એક પ્રશ્ન કર્યો છે, અને એ પ્રશ્નના સમાધાન રૂપે કુંજકુંદાચાર્ય ભગવાન આ હવે પછીની ગાથાઓ કહે છે. પણ પહેલા તો આ જે તર્ક કર્યો છે અને જે વાત કરી છે એને આપણે સમજી લઈએ. જે વ્યવહાર નયને અવલંબન કરનાર એવા જે સૂત્ર છે, અને વ્યવહારને કહેનારા એ આચાર સૂત્ર છે, એની જે આ વાત છે એને પહેલા આપણે સમજી લઈએ. અહીંયા જે કહ્યું પહેલી ગાથામાં અપ્રતિક્રમણ, અપ્રતિસરણ, અપરિહાર, અધારણા, અનિવૃત્તિ, અનિંદા, અગર્હા અને અશુદ્ધિ, અને એનાથી વિરુદ્ધ બીજી ગાથામાં કયા કે પ્રતિક્રમણ, પ્રતિસરણ, પરિહાર, ધારણા, નિવૃત્તિ, નિંદા, ગર્હા અને શુદ્ધિ. તો એ 8 વસ્તુ છે શું? પહેલી 8 વસ્તુ જે છે એનાથી વિરુદ્ધ 8 વસ્તુ છે. પહેલી 8 વસ્તુ જે કહી એને ઝેરનો ઘડો કહ્યો, અને પછી પ્રતિક્રમણ આદિ 8 વસ્તુને અમૃત કુંભ કહ્યો છે. તો આ વ્યવહારના આચાર સૂત્રમાં જે વાત કરી છે એને પહેલા આપણે સમજીએ, કેમ કે એ ન સમજીએ ત્યાં સુધી સાચો ઉત્તર આપણને સમજમાં આવી શકે નહીં. આ પ્રશ્નનો સાચો ઉત્તર સમજવા માટે આ પ્રશ્નને પહેલા સમજવો જોઈએ, અને પ્રશ્નને બરાબર સૂક્ષ્મતાથી સમજવો જોઈશે. શું વાત કરી છે પ્રશ્નમાં? એમ કહ્યું કે તમે જે આ ગાથા 304, 305માં વાત કરી, અને એ જ પ્રમાણે 187 કળશમાં વાત કરી, એ પ્રમાણે તો આત્માની સિદ્ધિ છે એ જ ધર્મ છે, તમે એમ કહો છો, અને એ દ્વારા જ ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. પણ અમે એમ કહીએ છીએ કે આ વ્યવહારના આચરણના જે સૂત્રો છે એમાં જે વાત કરી છે એ પ્રમાણે તો આ પ્રતિક્રમણ, પ્રતિસરણ આદિ જે છે એનાથી આત્મા
નિરપરાધ થઈ જાય છે તો પછી આ શુદ્ધ આત્માની ઉપાસના કરવાનું પ્રયાસ કરવાની કાંઈ જરૂર અમને તો લાગતી નથી. તો એવી મહેનત શા માટે કરવી? આવો પ્રશ્ન છે. અને પછી આ પ્રશ્નમાં એમણે જે સાથે વાત કરી કે આ પ્રતિક્રમણ વગેરે એ અમૃત કુંભ છે, તો એ કહેતા એમણે બે ગાથા કહી કે જે અપ્રતિક્રમણ છે, અપ્રતિસરણ એ જે છે એ બધા 20 કુંભ છે, અને પ્રતિક્રમણ પ્રતિસરણ પરિહાર એ બધા જે છે તે અમૃત કુંભ છે. એમ આ વ્યવહારને કહેનારા આચાર સૂત્રમાં વાત કહેવામાં આવી છે. આવો પ્રશ્ન છે. તો પહેલા આપણે આ જે 8 શબ્દો છે અને એના વિરોધી 8 શબ્દો છે એના અર્થ પણ આપણે સમજી લઈએ કે કેટલાક લોકોને માટે એ અર્થ પણ નવા હશે. જો પહેલો શબ્દ છે પ્રતિક્રમણ. પ્રતિક્રમણ શબ્દ આપણે બરાબર સમજીએ છીએ. પ્રતિક્રમણ એટલે કરેલા દોષોનું નિરાકરણ કરવું, તે પ્રતિક્રમણ. દોષોથી પાછા વળવું તેને પ્રતિક્રમણ સામાન્ય અર્થમાં કહેવામાં આવ્યું છે. આપણે એનો વિશેષ અર્થ સમજ્યા છીએ. પ્રતિક્રમણ એટલે વિભાવ ભાવથી સ્વરૂપ તરફ વળવું, એનું નામ ખરેખર તો પ્રતિક્રમણ છે. માત્ર કરેલા દોષોનું નિરાકરણ કરવું એટલી વાત નથી કે દોષ થયા હોય એને માટે ક્ષમા માંગવી, એટલું જ પ્રતિક્રમણ નથી. પણ પ્રતિક્રમણ એટલે વિભાવ ભાવથી, પરનું લક્ષ કરીને થતા વિભાવ ભાવથી પાછા વળવું, એને આપણે તો પ્રતિક્રમણ કહીએ છીએ. અને એ વાત અગાઉના અધિકારમાં આપણે કરી ગયા છીએ કે અપ્રતિક્રમણ એટલે પરના લક્ષે વિભાવ ભાવે થવું, એનું નામ અપ્રતિક્રમણ છે. અને એનાથી પાછા વળવું એનું નામ પ્રતિક્રમણ છે. અને એવો ઉપદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ બધી વાત આપણે પહેલા કરી ગયા છીએ, એટલે અહીંયા તો આપણે એનો વધારે વિસ્તાર નથી લેતા. અહીંયા જે વ્યવહાર અપેક્ષાએ જે શબ્દના અર્થ આપ્યા છે એ લઈએ છીએ. તો પ્રતિક્રમણ એટલે કરેલા દોષોનું નિરાકરણ કરવું, તે પ્રતિસરણ. પ્રતિસરણ એટલે સમ્યક્ત્વ આદિ ગુણોમાં પ્રેરણા. સમ્યક્ત્વ આદિની ભાવના કરવી એ પ્રતિસરણ છે. સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો, એવો ભાવ કરવો, એ શુભભાવ, એ પ્રતિસરણ છે. પરિહાર. પરિહાર એટલે મિથ્યાત્વ આદિ દોષોનું નિવારણ. મિથ્યાત્વ, મૂંઢતા, અજ્ઞાન વગેરે દોષો છે એનું નિવારણ, એ પરિહાર. ધારણા. ધારણા એટલે પંચ પરમેશ્વરી નમસ્કાર, એટલે પંચ નમસ્કાર આદિ મંત્ર. પ્રતિમા વગેરે બાહ્ય દ્રવ્યોના આલંબન વડે ચિત્તને સ્થિર કરવું, તે એટલે નમસ્કાર મંત્ર દ્વારા કે પ્રતિમાનું આલંબન લઈ અને એની ભક્તિ કરતા કે એ રીતે ચિત્તને સ્થિર કરવું, એ ધારણા. નિવૃત્તિ એટલે બાહ્ય વિષય કસાય આદિ ઈચ્છામાં વર્તતા ચિત્તને પાછું વાળવું, તે વિષય કસાયમાં, બાહ્યમાં, વિષય કસાય આદિમાં એની ઈચ્છામાં જે ચિત્ત દોડાઈ રહ્યું છે ત્યાંથી તેને પાછું વાળવું, એ નિવૃત્તિ. નિંદા. નિંદા એટલે આત્મ નિંદાની વાત છે. અહીંયા પોતાની નિંદા, બીજાની નિંદાની વાત નથી. નિંદા તો આપણે કરીએ જ છીએ, દિવસ આખો એ જ કામ કરીએ છીએ. કોઈની આપણે નિંદા કરતા હોઈએ છીએ. એટલે નિંદા અહીંયા પોતાની કરવાની, પોતાના દોષોની નિંદા કરવાની. એટલે પોતાના આત્માની સાક્ષીએ પોતાના દોષોનું પ્રગટ કરવું, એનું નામ નિંદા. પોતે કેવા દોષો સહિત છે અને એ દોષો છે એ એને માટે ઇચ્છનીય નથી, એ ન હોવા જોઈએ, એને દૂર કરવા જોઈએ, એવો પોતે પોતાના આત્માની સાક્ષીએ જ્યારે એ નિર્ણય કરે તો એ નિંદા કરી કહેવાય. કોની નિંદા? પોતાના દોષોની. એટલે આત્માની સાક્ષીએ, પોતાના સ્વરૂપની સાક્ષીએ દોષોનું પ્રગટ કરવું, તે નિંદા. અને એના જેવું જ ગરહા છે. ગરહામાં પણ એ જ કરવાનું છે, પણ એમાં ગુરુની સાક્ષીએ કરવાનું છે. કન્ફેશન. ગુરુની સાક્ષીએ પોતાના દોષો
ને પ્રગટ કરવા અને એનું પ્રાયશ્ચિત્ત માગવું. એટલે એ નિંદા અને ગરહા, એ નિંદા બીજાની નિંદા કરવાની નથી, પણ પોતાના દોષો માટે પોતાના આત્માની સાક્ષીએ એની નિંદા કરવી. એવી નિંદા અને ગુરુ સાક્ષીએ પોતાના દોષો પ્રગટ કરી અને એને માટે પ્રાયશ્ચિત માગવું, એવી ગરહા એ કરવા લાયક છે. એ જીવે કરવા જોઈએ. જે સાધક હોય છે એ એવા નિંદા ગરહા કરે છે. સાધકને પ્રતિક્રમણ, પ્રતિસરણ, પરિહાર, ધારણા, નિવૃત્તિ, નિંદા ગરહા હોય છે. અને શુદ્ધિ એટલે દોષ થતા પ્રાયશ્ચિત લઈને વિશુદ્ધિ કરવી, તેનું નામ શુદ્ધિ. એટલે આ 8 પ્રકાર જે કયા એને અમૃત કુંભ કયો છે. પ્રતિક્રમણ, પ્રતિસરણ, પરિહાર, ધારણા, નિવૃત્તિ, નિંદા ગરહા અને શુદ્ધિ, એ 8 પ્રકારનો અમૃત કુંભ છે. અને એનાથી વિપરીત, એનાથી વિરુદ્ધ પ્રકારના ભાવ એટલે અપ્રતિક્રમણ, અપ્રતિસરણ, અપરિહાર, અધારણા, અનિવૃત્તિ, અનિંદા, અગરહા અને અશુદ્ધિ, એ 8 પ્રકારનો 20 કુંભ છે. આ 20 કુંભ દ્વારા આત્માની શુદ્ધિ થતી નથી, આત્માનો અપરાધ જતો નથી, આત્મા નિરપરાધ થતો નથી. પરંતુ જે અમૃત કુંભ કયો, પ્રતિક્રમણ આદિ ને અમૃત કુંભ કયો, એ દ્વારા આત્માનો દોષ જાય છે. એટલે આત્માની એ રીતે શુદ્ધિ થાય છે, આત્મા નિરપરાધ થાય છે. એમ વ્યવહાર નયને અવલંબનાર તર્ક કરે છે. એવો તર્ક કોણે કર્યો છે? વ્યવહાર નયને અવલંબનાર એવો તર્ક કરે છે. તો આ વાતને આપણે થોડી વધારે સારી રીતે ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ, કેમ કે આ પ્રશ્ન છે અને સાથે સાથે એમાં એક વાત પણ બીજી મૂકી દીધી છે, આચરણની વાત મૂકી દીધી છે. એ આચરણની વાત મહત્વની છે. એ આચરણની વાત સિદ્ધાંતની રીતે એ શુભભાવ હોવા છતાં પણ એ આચરણની વાત જે છે એ સિદ્ધાંતની રીતે જોવા જઈએ તો એ શુભભાવ છે. તે છતાં પણ જે સાધક છે, જે સ્વાધ્યાય કરે છે, જે મોક્ષનો અભિલાષી છે, એને એ હોય જ, એ હોવી જોઈએ, એ જરૂરી છે. એટલે આ પ્રતિક્રમણ, પ્રતિસરણ, પરિહાર એ બધાના અર્થ આપણે ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ, એનું સાચું સ્વરૂપ સમજીએ અને આ પ્રશ્નની ગંભીરતા પણ વધારે સારી રીતે સમજીએ. તો પ્રવચન રત્નાકર ભાગ 8મો, પાના નંબર 491, જ્યાં આપણે ગઈકાલે ગાથા 187 પૂરી કરી છે, છેલ્લે ત્યાંથી આગળ વાત લઈએ છીએ. છેલ્લી 5 લીટી ગુરુદેવ કહે છે કે હવે જ પ્રશ્ન જરા ઉઠ્યો છે તે ખૂબ શાંતિથી સાંભળવા જેવો છે. અહીં વ્યવહાર નયને અવલંબનાર તર્ક કરે છે કે, એમ કરી અને જે આપણે તર્ક આખો વાંચ્યો એ તર્કની વાત લીધી છે કે એવો શુદ્ધ આત્માની ઉપાસનાનો પ્રયાસ, મહેનત કરવાનું શું કામ છે, એની શું જરૂર છે? જુઓ, ખરેખર તો પુણ્ય પાપ રહિત નિજ શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ આત્માની એકની જ સેવના તે ધર્મ છે, એ જ સાધન છે, એ જ મોક્ષનો ઉપાય છે. આ તો વાસ્તવમાં જે છે તેની વાત કરી ગુરુદેવે. શું કહે છે ગુરુદેવ? કે ખરેખર તો પુણ્ય અને પાપ એ બંનેથી રહિત પોતાનો શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ આત્મા, એવા આત્માની સેવના કરવી, એનો આશ્રય લઈ અને એમાં જ લીનતા સ્થિરતાનો પુરુષાર્થ કરવો, એની જ આરાધના કરવી, નિજ શુદ્ધ સ્વરૂપની જ આરાધના કરવી, એ જ સાધન છે અને એ જ મોક્ષનો ઉપાય છે. હવે એની સાથે ધર્મીને એટલે કે આત્મજ્ઞાનીને જે પ્રતિક્રમણ આદિનો સુભરાગ આવે છે તેને વ્યવહારથી અમૃત કુંભ કહેવામાં આવેલ છે.
આ બધા પ્રતિક્રમણ પ્રતિસરણ વગેરે જે વાત કરી 8 પ્રકારની, એ બધા શુભભાવ છે. અને એવા શુભભાવ ધર્મીને, જ્ઞાનીને, સમ્યક દ્રષ્ટિને, જે આત્માની સાધના કરે છે, જે આત્માની આરાધના કરે છે, જે સાચા મોક્ષ માર્ગમાં છે, એને એવા શુભભાવ પણ હોય છે. મોક્ષનો ઉપાય એનો બરાબર છે, યથાર્થ છે. એને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થયું છે અને એની દ્રષ્ટિ આત્મા તરફ રહે છે, એ આત્માની આરાધના કરી રહ્યો છે. એવો સમ્યક દ્રષ્ટિ જ્ઞાની ધર્મી જ્યારે એમ મોક્ષ માર્ગમાં છે, ત્યારે એને પોતાના એવા પુરુષાર્થની સાથે આ પ્રતિક્રમણ પ્રતિસરણ ધારણા વગેરે ના શુભભાવ, એવા શુભરાગ આવે છે અને એને વ્યવહારથી અમૃત કુંભ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે જેને નિશ્ચયથી પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિરૂપ અમૃત કુંભ પ્રાપ્ત થયો છે, એને આ શુભરાગ છે એ વ્યવહારથી અમૃત કુંભ કહેવામાં આવેલ છે. શું કહ્યું? કે જેને અંદર શુદ્ધ ઉપયોગ રૂપ અમૃતનો સ્વાદ આવ્યો છે, એવા જીવના શુભરાગને વ્યવહારથી અમૃત કુંભ કયો છે. પણ આ ઉપચાર છે. ખરેખર તો જેને નિશ્ચયથી એવા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ થયો છે, એને માટે આ બધો શુભભાવ પ્રતિક્રમણ પ્રતિસરણ આદિનો છે, એને વ્યવહારથી અમૃત કુંભ કયો છે. અન્યને માટે એ વાત નથી. જેને નિશ્ચય સંકિત પ્રાપ્ત થયું જ નથી, જેને શુદ્ધ ઉપયોગ થયો જ નથી, જેને પોતાના સ્વરૂપમાંથી આવતા અમૃતનો સ્વાદ પારખ્યો જ નથી, જેની દ્રષ્ટિ આત્મા તરફ થઈ જ નથી, શુદ્ધ આત્મતત્વનું જેને મહાત્મા આવ્યું જ નથી, અને માત્ર પ્રતિક્રમણ આદિ કરે છે, તો એને કાંઈ વ્યવહારથી પણ અમૃત કુંભ કહેવાતું નથી. કેમ કે નિશ્ચય નથી તો પછી વ્યવહાર ક્યાંથી હોય? નિશ્ચય છે તો વ્યવહાર છે, નિશ્ચય નથી તો એ વ્યવહાર કહેવાતો જ નથી. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે અજ્ઞાનીના શુભરાગમાં એ ઉપચાર પણ સંભવિત નથી. શું કહ્યું? અજ્ઞાનીના એવા શુભભાવ, એવા શુભરાગ, પ્રતિક્રમણ પ્રતિસરણ ધારણા વગેરેમાં એવો ઉપચાર પણ સંભવિત નથી. એ ઉપચાર પણ એને તો કહેવાય નહીં, કે આત્માની ખબર જ નથી, દ્રષ્ટિ ક્યાં કરવી એની ખબર નથી, શું કરવું, મોક્ષનો માર્ગ કેમ છે એની કાંઈ પ્રતીતિ થઈ નથી, અને મતિ કલ્પનાએ પોતે મોક્ષ માર્ગ જાણી અને પ્રવર્તે છે. શુભભાવને મોક્ષ માર્ગ માને છે પોતાની કલ્પનાથી. એવા અજ્ઞાનીને આ પ્રતિક્રમણ વગેરે છે એ કાંઈ અમૃત કુંભ નથી, વ્યવહારથી પણ અમૃત કુંભ નથી. આગળ કહે છે 492 પાના ઉપર બીજા પેરેગ્રાફમાં કે જુઓ, શુભરાગ કાંઈ ખરેખર અમૃત છે એમ નથી. ખરેખર તો એ ઝેર જ છે. શુભ કે અશુભ બંને ભાવ બંધનું કારણ છે. સોનાની બેડી અને લોઢાની બેડી બંને બાંધનાર જ છે, અને બાંધનાર છે એ મુક્તિનું કારણ ક્યાંથી થાય? એટલે શુભ ભાવ કે અશુભ ભાવ બંને બંધના કારણ છે, મુક્તિના કારણ નથી. એટલે એ બંને ખરેખર તો ઝેર જ છે. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે શુભરાગ કાંઈ ખરેખર અમૃત છે એમ નથી. ખરેખર તો એ ઝેર જ છે. એ બંધનું કારણ છે, ભવના ભ્રમણનું કારણ છે. પરંતુ અમૃત સ્વરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ ભગવાન આત્માના સ્વાદિયાને, એની જેને રુચિ થઈ છે, જેને એનું મહાત્મા આવ્યું છે, જેને એનો સ્વાદ આવ્યો છે અને વારંવાર એવા સ્વાદ માટે પ્રયત્ન કરે છે, વારંવાર પોતાના જ્ઞાન દર્શનના ઉપયોગને નિજ સ્વરૂપ તરફ ઢાળી દે છે, સ્વાનુભૂતિનો પુરુષાર્થ વારંવાર કરે છે, સ્વરૂપમાં વારંવાર જાય છે, એવા અમૃત સ્વરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ આત્માના સ્વાદિયા જીવને પર્યાયમાં શુદ્ધ આત્માની પરિપૂર્ણ પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી
આવા શુભભાવ આવે છે. કેવા શુભભાવ? પ્રતિક્રમણ, પ્રતિસરણ, ધારણા વગેરે શુભભાવ એને આવે છે. પૂર્ણ દશા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી એને આવા શુભભાવ આવે છે. અને શાસ્ત્રોમાં તેને ઉપચારથી અમૃત કહેવામાં આવેલ છે. એને ઉપચારથી અમૃત કહેલ છે શાસ્ત્રમાં. પેલા જે વ્યવહારને ના અવલંબી ને જે લાગતું હતું એ વાતનું અહીંયા સ્પષ્ટીકરણ ગુરુદેવે કર્યું કે ભાઈ તમે જે વાત કરી અને જે ગાથાઓ કહી, જે સૂત્રની વાત કરી, જે આચારના સૂત્રની વાત કરી, એ વ્યવહારનયના કથન છે. અને એ શાસ્ત્રમાં એને વ્યવહારથી એટલે ઉપચારથી અમૃત કહેવામાં આવેલ છે. એ નિશ્ચયથી અમૃત કહેવામાં આવેલ નથી. એને ઉપચારથી અમૃત કહેવામાં આવેલ છે. અને ઉપચારથી અમૃત કહેવામાં આવ્યું હોય એટલે કે એ બધો વ્યવહાર છે, તો સાથે નિશ્ચય શું હોય? નિશ્ચય હોય તો જ વ્યવહાર હોય ને. નિશ્ચય વિનાનો વ્યવહાર કેવો? એટલે આ સ્પષ્ટતા ગુરુદેવે કરી કે એ શાસ્ત્રમાં એ વાત કહેવામાં આવી છે, બરાબર છે. શુભભાવને ત્યાં ઉપચારથી અમૃત કહેવામાં આવેલ છે. હવે અહીં વ્યવહારને અવલંબીને તર્ક કરે છે. વ્યવહારને અવલંબીને તર્ક કરે છે. અને એ આ તર્ક જે છે એનું સ્પષ્ટીકરણ ચાલે છે. એ એવો તર્ક કર્યો છે કે શુદ્ધ આત્માની ઉપાસનાનો પ્રયાસ કરવાનું શું કામ છે? હવે આવો એ વ્યવહારને વાળો, એને અવલંબન વાળો તર્ક કરે છે. એને એમ કે પ્રથમથી જ શુદ્ધ આત્માની સેવા કરવી, તેના શ્રદ્ધા જ્ઞાન કરી તેમાં જ ઠરવું, એ ક્રિયાઓથી શું કામ છે? એ કરવાની શું જરૂર છે? કારણ કે પ્રતિક્રમણ આદિ જ એનાથી જ એટલે પ્રતિસરણ, ધારણા આ બધાથી જ આત્મા નિરપરાધ તો થાય છે. કેમ કે જે અપરાધ સહિત છે, સા અપરાધ છે, એને અપ્રતિક્રમણ આદિ છે. અને એ અપરાધને દૂર કરનારા નથી, પરંતુ વિષકુંભ છે. અને આ જે પ્રતિક્રમણ આદિ છે એ બધા અપરાધને દૂર કરનારા છે, એટલે એ અમૃતકુંભ છે. આવો તર્ક કોણ કરી રહ્યું છે? આવો તર્ક વ્યવહાર નયને અવલંબનાર કરી રહ્યો છે. અને એનું સમાધાન અહીંયા તો ચાલી રહ્યું છે. ગુરુદેવે બહુ સરસ વાત કરી છે. એક તરફ 8 વસ્તુને સમજાવી છે, અને સાથે ને સાથે એ શુભભાવ કઈ રીતે છે અને એનાથી જુદો શુદ્ધ ભાવ શું છે એ અહીંયા બરાબર સમજાવ્યું છે. અહીંયા આગળ કહે છે કે જુઓ, વ્યવહારને અવલંબી શું દલીલ કરે છે? વ્યવહારને અવલંબનારો શું દલીલ કરે છે? કે અજ્ઞાનીને જે અપ્રતિક્રમણ આદિ અશુભ ભાવ છે તે વિષ કુંભ એટલે ઝેરનો ઘડો છે જ. કેમ કે તે અપરાધને દૂર કરનારા નથી. એટલે કે અપ્રતિક્રમણ વગેરે જે અશુભ ભાવ છે એનાથી એ અપરાધ દૂર થતો નથી, એનો દોષ દૂર થતો નથી. પરંતુ જે શુભરાગરૂપ પ્રતિક્રમણ આદિ છે તે અમૃત કુંભ છે. કેમ કે તે અપરાધને દૂર કરનાર છે. શુભ ભાવથી એ બધા અપરાધ દૂર થાય છે, એમ કોની માન્યતા છે? વ્યવહારના અવલંબનારની. શુભ ભાવની ક્રિયાથી અપ્રતિક્રમણ આદિ જે અશુભ ભાવ, પાપ ભાવ, એનો નિરોધ થાય છે એમ કે છે. શુભરાગ વડે અપ્રતિક્રમણ આદિ અશુભ ભાવથી એટલે પાપથી પાછા ફરવું તે અમૃત છે એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે એમ કે છે. આમ જો શુભભાવથી આત્મા નિરપરાધ થાય છે તો શુદ્ધ આત્મસેવનથી શું કામ છે? શું દલીલ કરે છે? શુભભાવથી જ આત્મા જો અપરાધ રહિત થતો હોય, નિરપરાધ થતો હોય, તો પછી આ શુદ્ધ આત્માની સેવા, શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ, સ્વાનુભૂતિ, એનું શું કામ છે? આવી દલીલ એ કરે છે. કોણ કરી રહ્યો છે? વ્યવહાર નય અવલંબી. વ્યવહાર નયને અવલંબનારો એ આવી દલીલ કરે છે. જે નિશ્ચય નયને સમજ્યો નથી એવો, માત્ર
માત્ર શુભભાવ અને ધર્મ જાણે છે એવો એ. અને આ દશા તો મોટા ભાગના લોકોની છે. વર્તમાનમાં તમે 1000 જૈનને બોલાવી અને પૂછો તો મોટા ભાગનાની માન્યતા એવી જ છે કે બરાબર છે કે આ પ્રતિક્રમણ કરીએ, આ બધું કરીએ, વ્રત તપ બધું કરીએ છીએ, બરાબર છે, એ જ ધર્મ છે. એનાથી વધારે બીજું આત્મા ને આ બધું તમે ક્યાંથી લઈ આવ્યા? આત્મા અને આત્માની અનુભૂતિ ને આત્મામાં જવું ને સ્વરૂપમાં ઠરવું ને આ બધું શું વળી? એની શું જરૂર છે? અમે તો પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ, દોષ દૂર થઈ જાય છે. આ બધાની જરૂર શું છે? વ્રત તપ અમે તો કરીએ છીએ, બાહ્ય વ્રત તપ કરીએ છીએ, એનું નામ ધર્મ છે. બીજું શું છે? ભગવાને પણ એમ કર્યું હતું, એ પણ ઉપવાસ કરતા હતા, અમે પણ ઉપવાસ કરીએ છીએ. તો આ શુદ્ધ આત્માની સેવના, શુદ્ધ આત્માની સિદ્ધિ, એનું શું કામ છે? આવી માન્યતા વ્યવહારને અવલંબીની છે અને એ આ દલીલ કરે છે. અને સાથે દલીલ કરે છે તો એમને એમ દલીલ નથી કરતો, એ હોશિયાર છે. એ શાસ્ત્રનો આધાર લઈને દલીલ કરે છે. પણ કયા શાસ્ત્રનો આધાર લીધો છે? વ્યવહાર નહીં કેનાર શાસ્ત્રનો આધાર લીધો છે. શાસ્ત્રમાં બંને પ્રકારની વાત આવે, નિશ્ચય નહીંની પ્રધાનતાથી પણ વાત કરી હોય અને વ્યવહાર નહીંની પ્રધાનતાથી વાત કરી હોય. આચરણ વિશેની વાત કરી હોય ત્યાં આવી વાત કરવામાં આવી હોય. અને એવું જ આચરણ હોય છે. કોનું હોય છે? સાચા અર્થમાં તો કોનું હોય છે એવું આચરણ? કે જેને નિશ્ચય નથી પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થઈ છે એવો સાચો સમ્યક દ્રષ્ટિ સાધક એ મુનિ દશામાં હોય, 7મા ગુણસ્થાન 6ઠ્ઠા ગુણસ્થાનની દશામાં હોય કે 5મે હોય કે 4થે હોય, એ બધાની એવી દશા હોય છે. એમને માટે એને વ્યવહારથી એ અમૃત કુંભ કહેવામાં આવ્યો છે. પણ એને બદલે આ પેલો માત્ર વ્યવહાર નહીંને અવલંબનારો છે, એ નિશ્ચયને જાણતો નથી, એ આને જ અમૃતકુંભ જાણે છે. આ શુભભાવને જ અમૃતકુંભ જાણે છે. નિશ્ચયનું તો ભાન નથી, સ્વરૂપની તો દ્રષ્ટિ થઈ નથી, મોક્ષનો માર્ગ ક્યાં છે, કેવી રીતે છે, એ તો ખબર નથી. પોતાનું સ્વરૂપ મુક્ત છે અને પોતાનું મુક્ત સ્વરૂપ પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે એ તો ખબર જ નથી અને દલીલ કરે છે. એટલે અહીંયા એનું સમાધાન લીધું છે. તો આગળ સમાધાનમાં વાત કરે છે. ગુરુદેવ અહીંયા આગળ કહે છે કે એ દલીલ જે છે એ દલીલ સમજાય છે. અને પછી કહે છે કે જુઓ, વાત એમ છે કે હું જ્ઞાન અને આનંદનો કંદ પ્રભુ આત્મા છું અને આ દયા દાન આદિના વિકલ્પો જે ઉઠે છે તે ઝેર છે. એમ જેને અંતરંગમાં સ્વાનુભવ મંડિત શ્રદ્ધા પ્રગટ થઈ છે એવા ધર્મીના શુભને, એવા ધર્મીના શુભ ભાવને વ્યવહારથી આરોપ દઈને શાસ્ત્રમાં અમૃત કહ્યું છે. જેને હું શુદ્ધ નાયક ભાવ છું, હું ત્રિકાળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છું, હું દયાદાન વ્રત આદિના વિકલ્પો જે ઉઠે છે એનાથી જુદો શુદ્ધ આત્મતત્વ છું. અને એવા શુદ્ધ આત્મતત્વની જેને અનુભૂતિ થઈ છે, સ્વાનુભવ થયો છે, એટલે સ્વાનુભવ મંડિત શ્રદ્ધા, સ્વાનુભવ થયા પછીની શ્રદ્ધા એટલે સ્વાનુભવ મંડિત શ્રદ્ધા. અંતરંગમાં માત્ર શાસ્ત્રના અભ્યાસ દ્વારા શ્રદ્ધા થઈ છે એમ નહીં, પણ શું કહ્યું છે કે સ્વાનુભવ મંડિત શ્રદ્ધા જેને થઈ છે, એટલે કે સ્વાનુભૂતિ થઈ છે અને શ્રદ્ધા જેને એવી વર્તે છે એવા ધર્મી. અને એવા ધર્મીને આ દયાદાન વ્રતના વિકલ્પો જે ઉઠે છે એ ખરેખર તો ઝેર સમાન છે. છતાં પણ એ ધર્મીના શુભ ભાવને વ્યવહારથી આરોપ દઈને શાસ્ત્રમાં અમૃત કહ્યું છે. જેને નિશ્ચય નિર્વિકલ્પ અમૃતનો સ્વાદ છે, જેને નિશ્ચયથી વિકલ્પ રહિત નિર્વિકલ્પ ભગવાન આત્માનો અનુભવ થયો છે એવા અમૃતનો સ્વાદ આવ્યો છે, તેના શુભરાગને વ્યવહારથી અમૃત કહ્યું છે. અને એ વાતને આગળ કરીને પેલો વ્યવહાર અવલંબનારો એ અજ્ઞાની શું કહે છે કે શુભરાગ છે તે અમૃત છે. માત્ર શુભરાગની જ વાત કરી એને, પણ પેલું તો બધું ભૂલી ગયો. પેલું જે નિશ્ચયથી જેણે સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરી છે એને માટે આ વ્યવહારથી કહેવાયું છે
તો એમાંથી નિશ્ચયથી જે વાત હતી એને તો એને કાઢી નાખી અને માત્ર શુભરાગ છે એને અમૃત કહ્યું છે એમ કરીને એ તો દલીલ કરે છે. એ એમ દલીલ કરે છે કે જુઓ શુભરાગને અમૃત અહીંયા કહ્યું છે કે નહીં, અને એના સમર્થનમાં એ વ્યવહારને કહેનારા આચાર સૂત્રમાંથી ગાથાઓ કહે છે. એ ગાથાઓ જે કહી એ વ્યવહારને કહેનારા આચાર સૂત્રમાંથી કહેવામાં આવી. આ જે બંને ગાથાઓ આપણે લીધી તે, અને એ ગાથાના અર્થમાં એમ આવ્યું કે અપ્રતિક્રમણ, અપ્રતિસરણ, અપરિહાર, અધારણા, અનિવૃત્તિ, અનિંદા, અગ્રહા અને અશુદ્ધિ એ 8 પ્રકારનો વિષકુંભ અર્થાત ઝેરનો ગળો છે. અને એનાથી વિપરીત પ્રતિક્રમણ, પ્રતિસરણ, પરિહાર, ધારણા, નિવૃત્તિ, નિંદા, ગર્હા અને શુદ્ધિ એ 8 પ્રકારનો અમૃતકુંભ છે. આવી શાસ્ત્રમાં વાત છે. આ દલીલ ને હવે ગુરુદેવ બરાબર વધારે સૂક્ષ્મતાથી સમજાવે છે. ગુરુદેવ કહે કે જો ભાઈ પ્રતિક્રમણની તે વાત લીધી તો પહેલા આપણે પ્રતિક્રમણની વાત લઈએ. ગુરુદેવ કહે છે કે પ્રતિક્રમણ એટલે શું? તો કે પ્રતિક્રમણ એટલે પૂર્વે કરેલા દોષનું, પાપનું નિરાકરણ કરવું, એવો જે શુભભાવ છે તે પ્રતિક્રમણ છે. નિશ્ચયના અનુભવનારને, ધર્મી પુરુષને આવું પ્રતિક્રમણ હોય છે અને તેને શાસ્ત્રમાં ઉપચારથી અમૃત કહેલું છે. હવે તેનો પક્ષ લઈને અહીંયા અજ્ઞાની એમ કહે કે તમે તો આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છો, તે એકની શુદ્ધની સેવા કરો અને શુદ્ધની જ સેવા કરો એમ અંદર લઈ જાઓ છો, પણ આ પ્રતિક્રમણ આદિ શુભભાવ છે તે પાપને, અશુભને ટાળે છે, માટે પહેલા એ કરવા દો. કોણ કહે છે? આ પેલો અજ્ઞાની એમ કહે છે કે જો આ પ્રતિક્રમણ છે એના દ્વારા અશુભ ટળે છે તો પહેલા અમને એ કરવા દો. શુદ્ધ ભાવમાં જવાની વાત તો હમણાં બાજુ ઉપર રાખો, એની શું જરૂર છે? અમને તો એનાથી જ દોષનું નિવારણ થઈ જાય છે. એટલે અજ્ઞાની એમ કહે છે કે તમે તો આ આત્મા ત્રિકાળ શુદ્ધ છે તે એકની એટલે આત્માની જ શુદ્ધની જ શ્રદ્ધા કરો, એક આત્માની જ શ્રદ્ધા કરો અને શુદ્ધની જ સેવા કરો. એટલે આત્માની જ સેવા કરો. આત્માની સેવા કરો એટલે આત્માની અનુભૂતિ કરવી, એમાં રુચિ રાખીને સ્વાનુભૂતિનો પુરુષાર્થ કરવો, અનુભવ કરવો અને એમાં જ આગળ વધીને લીનતા અને રમણતા કરવી. અને એની જ જે વાત કરો છો એ શુદ્ધિની જ સેવા કરો એમ અંદર લઈ જવાની વાત ચાલે છે ને. એટલે કહે છે કે અંદર લઈ જાઓ છો ને તમે, પણ એ બધું જે છે એને હમણાં તમે રહેવા દો. કેમ કે પ્રતિક્રમણ આદિ શુભભાવ છે એ પેલા પાપને, અશુભ ભાવને ટાળે છે. એના દ્વારા પાપ તો ટળે છે, માટે પહેલા અમને એ કરવા દો. આવું અજ્ઞાની કહે છે. તો એવા અજ્ઞાનીને કહીએ છીએ કે ભાઈ શુભરાગરૂપ પ્રતિક્રમણ જે જ્ઞાનીને હોય છે તે વાસ્તવમાં તો ઝેર છે, પણ જ્ઞાની છે એને શાસ્ત્રમાં ઉપચારથી એને માટે એમ કહ્યું છે કે એ અમૃત છે. વ્યવહારથી એને અમૃત કહ્યું છે, પણ વાસ્તવમાં તો એ ઝેર જ છે. જ્ઞાનીને માટે એ ઝેર જ છે. એટલા માટે ઝેર છે કે શુભ ભાવ છે અને એ અટકવાનું સ્થાન છે. શુદ્ધ ભાવ એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં લીનતા અને સ્થિરતા કરવી, એ જ ધર્મ છે. અને જેણે સ્થિરતા કરી છે એમણે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે. જે બહારમાં રહ્યા છે એમણે કાંઈ કેવળ જ્ઞાન નથી કર્યું. જે બહારમાં રહ્યા છે એમણે કેવળ જ્ઞાન નથી પ્રગટ કર્યું. પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં લીનતા અને આગળ વધી અને સ્થિર થયા. શ્રેણી ચડે છે એટલે શું થાય છે? એ સ્થિરતા કરી લે છે. એવા શુદ્ધ ભાવ રૂપે પોતે હંમેશને માટે પરિણમી જાય છે. કસાયોનો પૂર્ણપણે ક્ષય કર્યો, નાશ કર્યો એમ આપણે કહીએ છીએ કે 12મા ગુણસ્થાને કે બધા કસાયોનો નાશ થયો, બધા કસાયોનો ક્ષય થયો, વિતરાગ સ્વરૂપ પ્રગટ થયું. પણ એમાં થાય છે શું? એ તો એ વાત જે કસાયોનો નાશ થયો એ વાત જે કરી એ તો કઈ રીતે વાત કરી? એ તો નાસ્તિથી વાત કરી. પણ એને જે પ્રાપ્ત થયું છે એનો વિચાર કરવાનો કે એને શું થાય છે કે પોતે પોતાના
શુદ્ધ જ્ઞાન આનંદ સ્વરૂપની અંદર હંમેશને માટે સ્થિરતા કરી લે છે. પછી હવે વિકલ્પ પણ આવતો નથી. હવે એવા કોઈ કસાય થાય એવો વિકલ્પ પણ રહેતો જ નથી, ઉત્પન્ન થાય જ નહીં. કસાય ભાવે થવાય એવું થાય જ નહીં, એવી દશાને એ પ્રાપ્ત કરી લે છે. એમ એ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે. એટલે અસ્થિથી જે વાત છે એનો જો વિચાર કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે છે કે એ કેવી રીતે થયું. પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરીને થયું. નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં એ બધું થયું છે. એ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિરતાથી થયું છે. તો જે એવા સ્થિરતાના પુરુષાર્થ કરે છે એ જયારે બહારમાં આવે ત્યારે એને પ્રતિક્રમણ, પ્રતિસરણ, પરિહાર, ધારણા, નિવૃત્તિ એ બધું હોય ને હોય જ. અને એને એ ઉપચારથી અમૃત સમાન કહ્યું છે, અમૃત કુંભ કહ્યો છે. બહુ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે. ગુરુદેવ કહે છે કે પેલા અજ્ઞાનીને કહીએ છીએ કે ભાઈ શુભરાગરૂપ પ્રતિક્રમણ એ શુભરાગરૂપ છે, એ એક પ્રકારનો શુભ ભાવ છે. એ પ્રતિક્રમણ, શુભરાગરૂપ પ્રતિક્રમણ જે જ્ઞાનીને હોય છે તે વાસ્તવમાં તો ઝેર જ છે. એટલા માટે ઝેર છે કે ત્યાં એને અટકવાનું થાય છે. જે પોતાના સ્વરૂપને વિશે હંમેશને માટે રહે છે એને પ્રતિક્રમણ તો ખરેખર તો વાસ્તવમાં જે બાહ્યમાં આપણે પ્રતિક્રમણ કરીએ છીએ એ શું છે? શુભભાવ છે. એ તો અટકવાનું સ્થાન છે. એને પછી પ્રતિક્રમણ ક્યાં છે? પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં તો આવી ગયો છે, પછી ક્યાં રહ્યું પ્રતિક્રમણ? જેને નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ આપણે કહીએ છીએ, જે આપણે સમજ્યા છીએ એ પ્રમાણે તો જે વિભાવ ભાવથી પાછો વળીને સ્વરૂપમાં જાય છે એ પ્રતિક્રમણ છે. એવો અર્થ આપણે જે નિશ્ચયથી કર્યો છે એનો વિચાર કરીએ તો એ પ્રતિક્રમણ તો થઈ જ ગયું છે. પોતાના સ્વરૂપને વિશે તો રહ્યો જ છે. પોતાના સ્વરૂપને વિશે રહ્યો છે, પછી ક્યાં બીજું પ્રતિક્રમણ? શુભભાવરૂપ પ્રતિક્રમણનો એને આશ્રય કરવાની એવા સાધનની ક્યાં જરૂરત છે? એને જે પોતાના સ્વરૂપને વિશે જ રહે છે એને પ્રતિક્રમણ કેવું? આ વાત આગળ આવશે. હવે પછીની જે ગાથાઓ આવશે એમાં એ વાત આવશે, પણ સહેજ એ વાતનો ઇશારો અહીંયા તો કર્યો છે. જરાક વિચાર કરવાનો કે વિભાવ ભાવથી પાછો વળે એને પ્રતિક્રમણ આપણે આગળના અધિકારમાં આપણે શીખી ગયા એ પ્રમાણે વાત કરી છે. બંધ અધિકારમાં એ વાત આવી તો એમાં તો એમ કહ્યું કે જે વિભાવ ભાવે સ્વને છોડીને પરનું લક્ષ કરીને વિભાવ ભાવે થાય છે એ અપ્રતિક્રમણ છે, અને એને એનાથી પાછો વળી અને પોતાના સ્વરૂપમાં આવે છે તે પ્રતિક્રમણ છે. ત્યાં જે વાત કરી એ પ્રતિક્રમણ નિશ્ચય પ્રતિક્રમણ થયું, અને એવો પોતાના સ્વરૂપને વિશે આવ્યો છે એ જ પ્રતિક્રમણ તો થઈ ગયું છે. પછી હવે એમાં બીજું પ્રતિક્રમણ ક્યાં? એને જોઈએ જ છે. જે સ્વરૂપને વિશે છે એને હવે કોઈ પ્રતિક્રમણ જોઈતું નથી. એ શ્રેણી ચડે છે, એમાં ક્યાં પ્રતિક્રમણની જરૂર છે? એટલે પોતાના સ્વભાવ ભાવમાં રહેવું એનાથી વિશેષ બીજું કોઈ પ્રતિક્રમણ હોતું જ નથી. પણ અહીંયા જે શુભભાવ રૂપ પ્રતિક્રમણની જે વાત કરી છે કે જે હજી અધૂરી અવસ્થા છે, એટલે કે પોતે હજી સાધક દશામાં છે, પૂર્ણ દશા પ્રગટ નથી કરી, અને જયારે બહારમાં આવે છે ત્યારે એને એવો શુભરાગ આવે છે પ્રતિક્રમણ કરવાનો, તો એવા શુભરાગ રૂપ પ્રતિક્રમણ જે છે એ જ્ઞાનીને હોય છે. જ્ઞાનીને એ હોય છે અને એને ઉપચારથી અમૃત કહ્યું છે, પણ વાસ્તવમાં એ પણ અટકવાનું સ્થાન છે. એટલે એ અપેક્ષાએ એ ઝેર જ છે. તો આ રીતે અહીંયા સ્પષ્ટતા કરી છે. હવે બીજું લઈએ આપણે પ્રતિસરણ. પ્રતિસરણ માટે પણ એમ જ વાત કરી છે ગુરુદેવે. પ્રતિસરણનો અર્થ થાય છે સમ્યક્ત્વ આદિ ગુણોમાં પ્રેરણા. તે શુભરાગ રૂપ પ્રતિસરણ છે. સમ્યક્ત્વ આદિ, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર આદિ ગુણોમાં પ્રેરણા, એટલે કે એ મારું સ્વરૂપ છે, એ મારું સ્વરૂપ છે, એ મારે પ્રાપ્ત કરવું છે, એવો શુભરાગ એને પ્રતિસરણ કહ્યું છે. હું એક શુદ્ધ ચિહ્ન માત્ર છું, જ્ઞાન માત્ર છું, એમ અનુભવ કરવો ઇત્યાદિ વિકલ્પ, એવો વિકલ્પ ધર્મીને આવે છે તે પ્રતિસરણ છે. સમયસારનો સ્વાધ્યાય એ પ્રતિસરણ છે. આ સમયસારનો સ્વાધ્યાય છે તે પ્રતિસરણ છે. અને સમયસારનો સ્વાધ્યાય કર્યા પછીથી આપણે જે રીતે બધાને કહ્યું છે, શીખવાડ્યું છે, એ રીતે સૂતા પહેલા 5 મિનિટ માટે પોતે વિજિતની પ્રકારે
વિભાવ ભાવે થયો હોય એને માટે આત્માની સન્મુખ ક્ષમા માંગવી, એવું પ્રતિક્રમણ અવશ્ય કરવું. એટલે બે વસ્તુ તો આપણે રોજ રાત્રે કરીએ છીએ. નૌકાર મંત્ર ગણીએ છીએ અને તીર્થંકર ભગવાન કેવળી ભગવાનના સ્વરૂપને યાદ કરીએ છીએ. એટલે બીજી બે વાત પણ સાથે થઈ જાય છે. બીજી બે વાત પણ સાથે થઈ જાય છે. સ્તુતિ અને વંદન પણ સાથે થઈ જાય છે. હવે બાકી બે રહ્યા. કયા બે બાકી રહ્યા? 6 કરવાના ને. બાકી બીજા બે કયા રહ્યા? સામાયિક. ક્ષમતા ભાવે પોતાના સ્વરૂપ લક્ષ્ય બેસવું, એ ક્ષમતા ભાવે બેસવું તે સામાયિક, અને કાયોત્સર્ગ, એ બે બાકી રહ્યા. એમ 6 આવશ્યક સાધકને હોય. કાયોત્સર્ગનો તો સવારે ઉઠીને આપણે પ્રયત્ન કરવાનો જ હોય છે. ધ્યાન માટેનો જે પ્રયોગ આપણે બધાને શીખવાડ્યો છે એમાં કાયોત્સર્ગ કરવાનો છે, એ તો કરીએ છીએ. એટલે સાંજે સ્વાધ્યાય કરીએ ત્યારથી માંડી અને સવાર સુધીમાં આમ તો ધારીએ તો આપણે 6 આવશ્યક પૂરા કરી નાખીએ. એ ન થયો હોય, સામાયિક નથી કરતા, વિધિવત સામાયિક ન કરીએ, પણ ક્ષમતા ભાવે વિચાર કરીએ છીએ એટલે સવારે કરવું. ધ્યાન થઈ જાય સવારે, ત્યાર પછીથી આગલા દિવસે જે સ્વાધ્યાય થયો હોય એને ક્ષમતા ભાવે શાંત ચિત્તે વિચારી જેવું બેસવું, એ સામાયિક થાય છે. સ્વરૂપના લક્ષ્ય વિચારણા થઈ એનું નામ સામાયિક છે. એટલે જો ખરેખર ગંભીરતાપૂર્વક આપણે જો આ સ્વાધ્યાયને લેતા હોઈએ તો 6 આવશ્યક આપણા સવારે પૂરા થઈ જાય છે. રાતથી શરૂ થઈ અને સવારે આપણે પૂરા કરી દઈએ છીએ. દિવસ દરમિયાન પછી એને જ ફરી ફરીને કર્યા કરીએ. એ જ ધર્મ છે, એ જ જીવન છે, એ જ કરવાનું છે. તો શું કહ્યું? સમયસારનો સ્વાધ્યાય એ પ્રતિસરણ છે. કેમ કે સમયસારના સ્વાધ્યાયમાં આપણે દિવસમાં જેટલી વખત નથી કરતા, યાદ કરીને નથી કરતા, એનાથી વધારે વખત આપણે આત્માને યાદ કરીએ છીએ. આખા દિવસ દરમિયાન નથી કરતા એનાથી વધારે વખત ભગવાન આત્માને આપણે સમયસારના સ્વાધ્યાય વખતે યાદ કરીએ છીએ. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર એની પ્રરૂપણા કરીએ છીએ, એની ભાવના કરીએ છીએ. એની પ્રાપ્તિ અને એની અનુભૂતિ માટે શું કરવું એ વિચાર કરીએ છીએ. એ બધો વિકલ્પ છે, છતાં એ બધું છે તે શું છે? શુભભાવ છે, એટલે પ્રતિસરણ છે. સમ્યક્ત્વ આદિ ગુણોમાં પ્રેરણા તે શુભરાગ રૂપ પ્રતિસરણ છે. હું એક શુદ્ધ ચિહ્ન માત્ર છું એમ અનુભવ કરવો ઇત્યાદિ વિકલ્પ ધર્મીને આવે છે તે પ્રતિસરણ છે. જ્ઞાનીના આવા વિકલ્પને ઉપચારથી અમૃત કહેલ છે. જ્ઞાનીને પણ આવા વિકલ્પ હોય છે. પોતે શુદ્ધ છે, ચિહ્ન માત્ર છે, ભગવાન આત્મા છે, ત્રિકાળ જ્ઞાયક છે. પોતે પોતાના સ્વરૂપને વિશે કેમ કરીને સ્થિર થાય એવા જે ભાવ આવવા, સમ્યક દર્શનનું મહાત્મ્ય રહેવું, સ્વરૂપનું મહાત્મ્ય રહેવું, આ બધું જ્ઞાનીને પણ વિકલ્પ સહિત હોય છે. અને જ્ઞાનીના આવા વિકલ્પને ઉપચારથી અમૃત કહેલ છે. નિશ્ચયથી તો એ વિકલ્પ છે ને, એટલે અટકવાનું સ્થાન છે. જ્યાં સુધી વિકલ્પ છે ત્યાં સુધી અટકવાનું સ્થાન છે, અને અટકવાનું સ્થાન છે એટલે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની અપેક્ષા એ ઝેર છે. એટલે ગુરુદેવ કહે છે કે નિશ્ચયથી તો એ ઝેર છે. પણ નિર્મળ અમૃતરૂપ પરિણતિનો સહચર જાણીને, નિર્મળ અમૃતરૂપ પરિણતિ શું? નિર્મળ અમૃતરૂપ પરિણતિ એટલે પોતાના સ્વરૂપનું જ લક્ષ્ય રહેવું. ખાતા પીતા, ઉઠતા બેસતા, હાલતા ચાલતા દરેક સમયે જે અનુભવ કર્યો છે, સ્વાનુભૂતિ થઈ છે, તે પછીથી પોતે પોતાને એવો શુદ્ધ સ્વરૂપે જ જાણવો, અનુભવવો, એમ દ્રઢતા થયા કરવી. એ સિવાય બીજું કોઈ પણ છે એ પોતાનું નથી એમ હંમેશા સતત ભેદ જ્ઞાન વર્તા કરવું, એ અમૃત રૂપ પરિણતિ છે. આવી નિર્મળ અમૃત રૂપ પરિણતિ છે. એનો સહચર આ વિકલ્પ છે. કયો વિકલ્પ કયો? જે પ્રતિસરણના જે વિકલ્પોની વાત કરીને એને કહે છે કે પણ નિર્મળ અમૃત રૂપ પરિણતિનો
સહચર જાણીને તેને ઉપચારથી અમૃત કહેવામાં આવેલ છે તો એ શુભભાવ, એ વિકલ્પ અને નિશ્ચયથી એ ઝેર છે, પણ નિર્મળ અમૃતરૂપ પરિણતિનો સહચર એની સાથે રહેલો જાણીને તેને ઉપચારથી અમૃત કહેવામાં આવેલ છે. માટે તેને વાસ્તવમાં અમૃત ન જાણવું, વાસ્તવમાં એને ધર્મ ન જાણવું. અજ્ઞાનીને તો એને એ મિથ્યાત્વનો પક્ષ થઈ ગયો છે. અજ્ઞાની તો માત્ર એ વિકલ્પને જ ધર્મ જાણે છે, નિશ્ચય તો છે જ નહીં. અજ્ઞાનીને તો એનો મિથ્યા પક્ષ થઈ ગયો છે. જે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં જતો જ નથી એવો અજ્ઞાની. હવે એક અહીંયા પ્રશ્ન આપણને બધાને થાય કે જેમને સમ્યક દર્શન નથી અને એ પ્રયત્ન કરે ત્યારે તો એવા વિકલ્પો તો હોય, તો એને માટે શું સમજવું? પ્રભુ અહીંયા જે વાત કરવામાં આવી છે એ અપેક્ષાથી વાત કરવામાં આવી છે કે જ્ઞાનીની અપેક્ષાએ આ બધા શુભભાવ છે એ અટકવાના સ્થાન છે. એટલે એવા અટકવાના સ્થાનને ધર્મ ન માનવો, પણ એનાથી આગળ વિશેષ એને શુદ્ધ ભાવમાં જવાનું છે. એનાથી આગળ વિશેષ શુદ્ધ ભાવમાં જવાનું છે. એટલે જે આ રીતે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એને માટે એ પ્રયત્ન રૂપે બરાબર છે, પ્રયત્ન તરીકે બરાબર છે. પણ એટલો વિકલ્પ, એટલો શુભભાવ કે હું નાયક છું એટલા માત્રથી વાત ચાલશે નહીં. એટલું કરે તો એ કાંઈ વાત બનતી નથી. એવો અનુભવ કરવો, મારે એવો અનુભવ કરવો છે અને મારે અનુભવ કર્યા વિના રહેવું નથી એવી દ્રઢતા થાય અને પછી એવો જ પ્રયત્ન થવો જોઈએ. જે પ્રયત્ન કરવાનો છે એના માટે એ અપેક્ષાથી વાત બરાબર છે. પછી જે પરિહારમાં ગુરુદેવ અર્થ કર્યો છે કે મિથ્યાત્વ અને રાગ દ્વેષ આદિ દોષોનું નિવારણ કરવું. શેનો પરિહાર કરવો છે? મિથ્યાત્વ અને રાગ દ્વેષ આદિ દોષોનો પરિહાર કરવો છે, એટલે એનું નિવારણ કરવું, એને પરિહાર કરવો છે. એવો જે શુભ ભાવ તે પરિહાર છે. ખરેખર તો ત્યાં એ શુભ ભાવ છે. મિથ્યાત્વ અને રાગ દ્વેષ આદિ દોષોનું નિવારણ કરવું એવો જે શુભ ભાવ તેને વ્યવહારથી પરિહાર કહેવામાં આવ્યો છે. અને ધર્મીના આવા શુભ ભાવને, ધર્મીને જ્યારે પોતે પોતાના સ્વરૂપને વિશે નથી ત્યારે બહારમાં છે તો એવો એને શુભ ભાવ હોય છે. રાગ દ્વેષના નિવારણનો શુભ ભાવ આવે છે તો એવા શુભ ભાવને આરોપથી અમૃત કુંભ કયો છે. ધર્મીના આવા શુભ ભાવને આરોપથી અમૃત કુંભ કયો છે. તેનો પક્ષ લઈને આ વ્યવહારલંબી કહે છે કે શાસ્ત્રમાં પરિહારને અમૃત કુંભ કયો છે, પણ વાસ્તવમાં તો એ પણ શુભ ભાવ છે. અટકવાનું સ્થાન એટલે શુભ ઉપયોગ. એ વાસ્તવમાં એ શુભ ભાવ છે તે ઝેર જ છે. ઉપયોગ શુદ્ધ છે તે ધર્મ છે. અહીંયા શુભ ઉપયોગ શબ્દ મૂક્યો છે ને ગુરુદેવે, એનો અર્થ એ છે કે વાસ્તવમાં તો શુભ ઉપયોગ ઝેર જ છે. શુભ ઉપયોગ થયો ને, શુભ ભાવ એ શુભ ઉપયોગ થયો, પણ શુદ્ધ ઉપયોગ છે તે ધર્મ છે. બેનશ્રીબેન એને સૂક્ષ્મ ઉપયોગ કહે છે. શુદ્ધ ઉપયોગ અથવા સૂક્ષ્મ ઉપયોગ. આત્માને લક્ષે જે ઉપયોગ થાય છે અને જે આત્મા તરફ વળે છે, જે આત્માને જાણે છે, એ ઉપયોગ છે તે સૂક્ષ્મ ઉપયોગ છે, તે શુદ્ધ ઉપયોગ છે. અને આ ઉપયોગ એ શુભ ઉપયોગ છે. તો આજનો સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. હવે આના પછીના બાકીના જે છે ધારણા, નિવૃત્તિ, નિંદા, ગર્હા અને શુદ્ધિ, એ 5 આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું. હવે સુખધામ બોલીએ. સુખધામ અનંત સુસંત ચરી